Hello dear students, welcome to the last lecture, the lecture 6 of the bonus share. This is the last lecture of this chapter, and this lecture we're discussing another pattern of problems in the bonus share. Okay, and each and every lecture we discuss a different formats in the bonus share, and this lecture we're discussing another style of the problems in the bonus share. Okay, so let's move into the problem. This is the problem. Moon and La Limited has rupees 11,20,000 equity share capital consisting of 80,000 shares of rupees 10 each, which are fully paid up, and 40,000 shares rupees 10 each, of which 8 rupees is paid up. That means that is not fully paid up. So 40,000 into 8, 3,20,000. And 80,000 into 10, it's 8 lakh. 8 lakh plus 3 lakh 20,000. The 8 lakh plus 3 lakh 11 lakh 20,000. That's correct. We can check. Equity share capital consisting 8 lakh rupees 10, which fully paid up. That's 8 lakh into 80,000 shares of rupees 10 each. 80,000 into 10, so 8 lakh. Then 40,000 shares rupees 10 each. 8 is paid up. 40,000 into 8, 3 lakh 20. 8 lakh plus 3 lakh 20, that is 11 lakh 20,000. That's correct. Then it has rupees 40,000 in capital reserve, rupees 90,000 security premium account, and rupees 1 lakh 40 in the capital redemption reserve account, and rupees 3 lakh in general reserve. So the lot of reserve, the capital reserve 40,000, rupees 90,000 security premium account, 1 lakh 40 in the capital redemption reserve account, and rupees 3 lakh in the general reserve. And the next, by way of the bonus dividends. So listen, by way of the bonus dividend, the partly paid up shares are converted to fully paid up. That means there is a specific, they're using the term is bonus dividend. And holders fully paid up shares are also allowed the fully paid up bonus shares in the same ratio. The holders of the fully paid up shares are allotting the bonus shares in the same ratio. Then security premium account including a premium of rupees 50,000 for shares issued to the vendors to scheme observation, past necessary general. ഒരുപാട് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഇൻഫോർമേഷൻസ് നന്നായിട്ട് വായിക്കണം. ഒന്ന് അവർ പറയണത് അവർക്ക് 11,20,000 ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട്. അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത്. 80,000 ഷെയർസ് rupees 10 ഈച്ച്. അപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും 8 lakh കിട്ടി. Then 40,000 shares rupees 10 each, but rupees 8 is paid up. That's 40,000 into 8, 3 lakh 20. അപ്പോൾ 8 lakhും 3 lakh 20 കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റാണ് 11 lakh 20,000 വരുന്നുണ്ട്. ദെൻ അവർക്ക് ഒരുപാട് റിസർവ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഹാസ് 40,000 ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ്, rupees 90,000 സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട്, rupees 1 lakh 40 in the capital redemption reserve account, and rupees 3 lakh in the ഒരുപാട് റിസർവ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് റിസർവ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം. ജനറൽ റിസർവ് ഉണ്ട്, ജനറൽ റിസർവ് ആണ് ഇപ്പോൾ ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അതിന് ശേഷം മാത്രമേ അതിൽ തികയുന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ള റിസർവിനെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ. ഓക്കെ, ദ ബൈ വേ ഓഫ് ദ ബോണസ് ഡിവിഡൻഡ് ദ പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് ഓഫ് ഷെയർസ് ആർ കൺവേർട്ടഡ് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ആണ്. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ചെയ്ത പ്രോബ്ലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ മുഴുവൻ പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് ഓഫ് ഷെയറിനെ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ആക്കി മാറ്റും എന്ന് മാത്രമേ പറയാം. പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ബൈ വേ ഓഫ് ബോണസ് ഡിവിഡൻഡ്. ബോണസ് ഡിവിഡൻഡ് വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇവിടെ പാർട്ടി പെയ്ഡ് ഓഫ് ഷെയർസിനെ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ആക്കണത് ബോണസ് ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ ഫോമാറ്റ് കൂടിയാണ്. ഷെയറിനല്ല, ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ ഫോമാറ്റ്, ബോണസ് ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ ഫോമാറ്റ് കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ബോണസ് ഡിവിഡൻഡിന് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ അതുപോലെ ബോണസ് ഇഷ്യൂ നടത്തുന്നത് is the holders of fully paid up share are also allotted the fully paid up bonus share in the same ratio. ഒരു റേഷ്യോ സ്പെസിഫിക് പറഞ്ഞത് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പിൻ്റെയും പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് അപ്പിൻ്റെയും റേഷ്യോയിലാണ് ബോണസ് ഷെയർസ് ബോണസ് ഇഷ്യൂ നടന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പിൻ്റെയും പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് അപ്പിൻ്റെയും ആ റേഷ്യോയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് നടത്തുന്നത്, ബോണസ് ഇഷ്യൂ നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ആ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, ദെൻ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് ഇൻക്ലൂഡ് പ്രീമിയം ഓഫ് rupees 50,000 ഫോർ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ടു ദ വെൻഡേഴ്സ്. വെൻഡേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത് ഇൻക്ലൂഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ മാത്രം എടുത്ത് ഒരുപാട് ഇൻഫോർമേഷൻസ് പറയും, ആവശ്യമുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഒന്ന്, പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് ഓഫ് ഷെയർസ് ഉണ്ട്. 40,000 ഷെയർസ് 8 ആണ് വരുന്നത്. സോ ദർ ഇസ് എ പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് ഓഫ് ഷെയർസ് ഉണ്ട്. So shares are partly paid up by way of the bonus dividend. പറയുന്നുണ്ട്, it's a by way of the bonus dividend, partly paid up shares are
അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഡിവിഡൻ്റെ ഫോമാറ്റിൽ കൂടിയാണ് വരുന്നത്, ഡിവിഡൻറ്റിൻ്റെ എൻട്രീസ് ആണ് എഴുതേണ്ടതായിട്ട് വരാം. ബൈ വേ ഓഫ് ദ ബോണസ് ഡിവിഡൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് ഓഫ് ഷെയർസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ അത് ബൈ വേ ഓഫ് ബോണസ് ഡിവിഡൻറ്റ് ആണ്. ദെൻ ബോണസ് ഷെയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പ്രപ്പോർഷൻ ഓഫ് കൺവേർട്ടിംഗ് പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് ഓഫ് ഷെയർസ് പറയുന്നുണ്ട്. ഓൺ ദ പ്രപ്പോർഷൻ ഓഫ് ദ കൺവേർട്ടിംഗ് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ആൻഡ് പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് ഓഫ് ഷെയർസ്. ദെൻ ബോണസ് ഇഷ്യൂ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നില്ല. ബോണസ് ഇഷ്യൂ അറ്റ് പ്രീമിയം ആണോ എങ്കിൽ അതതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി, പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കി പ്രീമിയത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ബോണസിന് എടുത്തപ്പോൾ പാറാണ്. സോ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പാർ. പ്രീമിയം ആണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയും ദ ബോണസ് ഇഷ്യൂ അറ്റ് പ്രീമിയം എന്നവർ പറയും. ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് പാറായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ കണ്ടീഷൻ. 3 കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമുക്കറിയാം ഷെയർസ് പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് ഓഫ് ഷെയറിനെ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ആക്കുന്നത് ബൈ വേ ഓഫ് ദ ബോണസ് ഡിവിഡൻറ്റ് ആണ്. സോ വാട്ട് ഇസ് എ ബോണസ് ഡിവിഡൻറ്റ് പേ? ബോണസ് ഡിവിഡൻറ്റ് പേ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻട്രി നോക്കി വയ്ക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട്സ് എടുക്കുക, നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ബോണസ് ഡിവിഡൻറ്റ് പേയബിൾ. സോ പ്ലീസ് ടേക്ക് യുവർ നോട്ട്സ്. നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് ഒന്ന് എടുക്കുക. ബോണസ് ഡിവിഡൻറ്റ് പേ ചെയ്യുമ്പോൾ 3 എൻട്രീസ് കാണാൻ സാധിക്കും. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബോണസ് ഡിവിഡൻറ്റ് പേയബിൾ, ജനറൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് അറ്റഡ് ടു ബോണസ് ഡിവിഡൻറ്റ്. Then being final call is due, share final call account added to equity share capital. And third one is utilization of the bonus dividend account added to share final call account. ഈ 3 എൻട്രി നമ്മുടെ നോട്ടിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ശ്രദ്ധിക്കുക, ബോണസ് ഡിവിഡൻറ്റ് പേയബിൾ ആണ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു ബൈ വേ ഓഫ് ദ ബോണസ് ഡിവിഡൻറ്റ്. ബൈ വേ ഓഫ് ദ ബോണസ് ഡിവിഡൻറ്റ് പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് ഓഫ് ഷെയർസ് ആർ കൺവേർട്ടഡ് ടു ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ഓഫ്. ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബോണസ് ഡിവിഡൻറ്റിൻ്റെ ഫോമിലാണ്. സോ ബോണസ് ഡിവിഡൻറ്റിന് എൻട്രീസ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യം. പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് ഓഫിന് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ആക്കുന്ന എൻട്രി അല്ല ആവശ്യം. ബോണസ് ഡിവിഡൻറ്റ് പേ ചെയ്യുന്ന എൻട്രികളായിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമായിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്കറിയാം ഷോർട്ടേജ് വന്ന എമൗണ്ട് എത്രയായിരിക്കും? 8 രൂപയാണ്. 10 രൂപയവൻ 2 40,000 ഇൻറ്റു 2 80,000 നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, ദെൻ ജനറൽസിൽ 3 lakhs ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. സോ ബൈ ബോണസ് ഡിവിഡൻറ്റ്, സോ by way of the bonus to the partly paid of shares are converted into fully paid of shares. So these are the entry. ഇവിടുത്തെ എമൗണ്ടുകളാണ്. The first entry bonus dividend payable, general reserve account added to bonus dividend account. General reserve account added to bonus dividend account amount എത്ര വരും? 40,000 into 2. That means 40,000 shares or rupees 10 each. 8 is paid up. The 2 is a shortage. 40,000 into 2, that is 80,000. 40,000 into 2, that is 80,000. And another entry figure will be same figure. Being the final call is due, share final call account to equity share capital. Share final call account to share equity share capital. And the utilization of bonus dividend account to share final call account. Bonus dividend account to share final call account, that is 80,000. So this is the first situation, that is shares are partly paid out by way of the bonus dividend. ബോണസ് ഡിവിഡൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ബോണസ് ഡിവിഡൻ്റ് എൻട്രികളാണ് ഇവിടെ എഴുതുന്നത്. അതങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ബോണസ് ഡിവിഡൻറ്റിനെ കുറിച്ച് അവിടെ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബോണസ് ഡിവിഡൻ്റ് എൻട്രി മാത്രമേ എഴുതാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. ഈ കേസ് പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പോൾ മാത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച 3 എൻട്രീസ് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷേ ബൈ വേ ഓഫ് ബോണസ് ഡിവിഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബോണസ് ഡിവിഡൻ്റ് എൻട്രികളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടതായിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ദ ബോണസ് ഷെയർ ആൻഡ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ദ ബോണസ് ഷെയർ. This is the first desired the ratio converting the partly paid of share. പറയുന്നുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ partly paid of full convert into fully paid of shares. Partly then holders of the fully paid of shares are also allowed to the fully paid up bonus share in the same ratio. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പും പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് അപ്പിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ the first decide the ratio of converting the partly paid. നമുക്കറിയാം കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. The amount required for the partly paid of shares to fully paid. അപ്പോൾ ആ റേഷ്യോ ഇങ്ങനെയാണ്. The amount required to partly paid of shares to the fully paid of is to paid up value of the share. Okay, ഇതാണ് നമ്മൾ ആ റേഷ്യോ. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ റേഷ്യോ ഇതാണ്. The amount required for partly paid of shares to fully paid of, then paid up value of the share. That is the ratio. നമുക്കറിയാം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് 80,000 shares rupees 10 each fully paid up, and 40,000 shares rupees 10 each, which rupees 8 is paid up. That is a condition in the question. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യനത്തെ കണ്ടീഷൻ. നമുക്ക് അതിനെ കാണാൻ സാധിക്കും. 80,000 shares rupees 10 is fully paid up, and 40,000 shares rupees 10 each is partly paid up.
Okay, so that's the condition. So the amount required for partly paid off shares to fully paid off. അപ്പോൾ ഇതാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. amount required to partly paid off shares to the fully paid off. So നമുക്കറിയാം partly paid off ഷെയർസിൻ്റെ എമൗണ്ട് 8 ആണ്. ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ആക്കാൻ എത്ര വേണം? the amount required 8 to 10 അവൻ എത്ര വേണം? the 8 10 minus 8 2. So that's the amount required for converting the partly paid off shares. It is 2. Then the current value of the partly paid off shares to fully paid off, that is 8. That's the current value of the partly paid off shares or paid up value of shares. നമുക്കറിയാം then paid up value of share ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് paid up value of share is 8. That means current value of the partly paid off shares is rupees 8. So substitute the ratio 2:8. So it's a 2:8. That means bonus issue കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും 80,000. ഇറ്റ്സ് എ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ഓഫ് ഷെയർസിനാണ് ബോണസ് ഇഷ്യൂ കൊടുക്കുന്നത്. ബോണസ് ഇഷ്യൂ എപ്പോഴും ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ഓഫ് ഷെയർസിന് മാത്രമേ നമ്മൾ കൊടുക്കുള്ളൂ. സോ 80,000 ഇൻറ്റു 2/8 20,000 ഷെയർസ്. ദെൻ എമൗണ്ട് ഈസ് 10 ഈച്ച്. സോ 20,000 at rupees 10 ഇറ്റ്സ് എ 2 lakh. അപ്പോൾ 2 lakh ആണ് നമുക്ക് എന്താവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത്? എമൗണ്ട് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ ബോണസ് ഷെയർസ്. സോ വൺസ് അഗെയിൻ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നുണ്ട് partly paid up shares are converted into fully paid up shares and holders of the fully paid up shares are allotted fully paid up bonus share in the same ratio. That is a condition. fully paid up shareholdersന് മാത്രമേ ബോണസ് ഇഷ്യൂ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അത് ആ കൺവേർട്ടിംഗ് റേഷ്യോൻ്റെ ബേസിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് അതിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് fully paid up shares are allotted for fully paid up bonus shares. So നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന റേഷ്യോ ആയിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഡിസൈഡ് ദ റേഷ്യോ കൺവേർട്ടിംഗ് ദ പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് ഓഫ് ഷെയർസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് അതിങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും. ദ എമൗണ്ട് റിക്വയർഡ് ഫോർ ഇതാണ് റേഷ്യോ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ റേഷ്യോ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക. ദ എമൗണ്ട് റിക്വയർഡ് ടു പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് ഓഫ് ഷെയർസ് ടു ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ഓഫ് ഷെയർസ് ഇസ് ടു പെയ്ഡ് ഓഫ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഷെയർ. നമുക്കറിയാം ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൽ 80,000 ഷെയർസ് ഉണ്ട്. 10 രൂപ ഈച്ച് ആണ്. ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ആണ്. ആൻഡ് 40,000 ഷെയർസ് ഇൻ rupees 10 ഈച്ച് വിച്ച് rupees 8 ഈസ് പെയ്ഡ് ഓഫ്. സോ നമുക്കറിയാം 8 രൂപയാണ് പെയ്ഡ് അപ്പ് വാല്യൂ വരുന്നത്. അപ്പോൾ എമൗണ്ട് റിക്വയർഡ് ടു പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർസ് ടു ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർസ്. നോക്കിയാൽ കാണാൻ 8 10 അവൻ എത്ര വേണം? 2 rupees ഷോർട്ടേജ്. ദാറ്റ് മീൻസ് 8 to 10 10 minus 8 is a 2. So that is a 2 is the amount required for partly paid up shares to partly paid up shares to fully paid up shares. Then is 2 paid up value of the share. Correct. Paid up value of the share is 8. 8 is the paid up value of the share. That is a 2:8 is the ratio. Then bonus issue. Bonus issue. So the bonus issue. The fully paid up shares are allotted also. Fully paid up bonus shares. The bonus issue is given to the fully paid up shares. So listen, and there is a 80,000 shares are fully paid up. These are the fully paid up shares. So 80,000 into the ratio 2/8, that is a 20,000. Then amount required for the bonus issue 20,000 into 10, that is a 2 lakh. 2 lakh is the amount required for the bonus issue. Okay, then so completing the second element, bonus share calculated in the proportion converting the partly paid up shares. Then third step, bonus issue to par. As a bonus issue to par, these are the entries. Issued at par, P&L appropriation, general reserve, capital reduction, security premium, capital reserve. Then on the issue of the bonus to shareholders account to share capital. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് റിസർവ് നമുക്കുണ്ട്. അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനും പറയുന്നുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യനിലും ഒരുപാട് റിസർവുകൾ പറയും. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം എടുത്താൽ മതി. നമുക്ക് എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ആ എമൗണ്ടുള്ളത് മാത്രം എടുത്താൽ മതി. നമുക്കറിയാം ബോണസ് ഇഷ്യൂ നടത്താൻ 2 lakh ആണ് ആവശ്യം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് എൻട്രി. സെൻട്രൽ റിസർവിൽ 3 ലക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. 3 ലക്ഷത്തിൽ ₹80,000 വാസ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഫോർ കൺവേർട്ടിംഗ് ദ പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് ഓഫ് ഷെയർസ് ടു ദ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ഓഫ് അല്ലേ. നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. 40,000 into 2 80,000 ഇതിനെ പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് അപ്പിനെ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ആക്കി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു. ജനറൽ റിസൾട്ട് എടുത്തു. ദെൻ ബാലൻസ് 2,20,000. ദെൻ എമൗണ്ട് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ ബോണസ് ഇഷ്യൂ 2 lakh മതി. പക്ഷെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്രയുണ്ട്? 2,20,000 ഉണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് എമൗണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. സോ അപ്പം നമുക്ക് ജനറൽ റിസർവിനെ മാത്രം എടുക്കാം. തികഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മാത്രം ബാക്കിയുള്ള റിസർവ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ജനറൽ റിസർവ് നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ള എമൗണ്ട് ഉണ്ട്.
So general reserve account added to bonus shareholders account is a 2 lakh. Then bonus shareholders account added to share capital, that is a 2 lakh. ഇപ്പോൾ അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ജനറൽ റിസർവിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക. അതിൽ എമൗണ്ട് തികയുന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള റിസർവിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. അതങ്ങനെയാണ് ലോജിക്ക്. പലയിടത്തും പല ബുക്കിന് പലമാരെ കാണാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എപ്പോഴും ജനറൽസിന് ആദ്യം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. സോ വൺസ് അഗെയിൻ ദിസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 3 important elements are noticed. The one is shares are partly paid up. Another one is by way of the bonus dividend, the partly paid up shares are converted into fully paid up shares. By way of the, so the bonus shares calculate on the proportion of converting the partly paid up shares, and shares are partly paid up by way of the bonus dividend. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോണസ് ഡിവിഡൻറ്റിനെയാണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ബോണസ് ഡിവിഡൻറ്റ് എൻട്രീസ് ആണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടതായിട്ട് വരാം. ദെൻ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ്, ഇങ്ങനെ പറയുന്നില്ല, ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് സീം ചെയ്യാസ് എ പാർ. ആൻഡ് ദിസ് ദ എൻട്രി ഫോർ ദ ബോണസ് ഡിവിഡൻറ്റ് പേയബിൾ. ഈ 3 എൻട്രിയാണ് ബോണസ് ഡിവിഡൻറ്റ് പേ ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് ബൈ വേ ഓഫ് ദ ബോണസ് ഡിവിഡൻറ്റ് പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് ഓഫ് ഷെയർസ് കൺവേർട്ട് ഫുള്ളി പെയ്ഡ്. അപ്പോൾ 3 എൻട്രീസ് നമ്മൾ എഴുതുന്നു. ജനറൽ റിസർവ് ചെയ്യുന്ന എത്ര എമൗണ്ട് എടുക്കും നമുക്കറിയാം. 40,000 ഷെയർസ്, 8 ഈസ് പെയ്ഡ് ഔട്ട്, 2 ഈസ് ഷോർട്ടേജ്. 40,000 into 2, 80,000. Then share final call, share capital, bonus dividend to share final call. Then another one is calculating the ratio. The ratios are calculated. That means is based on the partly paid up shares to the fully paid up in the same ratio. So identifying the ratio. The ratio means the amount required to partly paid up shares to the fully paid up and paid up value of share. It means this is a question. Equity share capital consisting 80,000 shares rupees 10 each fully paid up, and 40,000 shares rupees 10 each which 8 is paid up. So amount required for converting partly paid shares to fully paid out, that is 8 to 10. The amount required 8 to 10, this 2 rupees is shortage, the 2, then paid up value of the share, this is 8 rupees. So 2 is to 8, that is the ratio. Then there is a condition. The bonus issue, the holders of fully paid up shares are issued bonus shares, fully paid up bonus shares issued to the fully paid shareholders. 80,000 shares are fully paid up. So 80,000 into 2 by 8, 20,000. Face value is 10. 20,000 into 10, that's a 2 lakh. 2 lakh is the amount required for your the bonus issue. Then issued at a par. Bonus issue at a par. These are the entries for the bonus issue at a par. നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മാത്രം കൺസിഡർ. നമുക്ക് ജനറൽ റിസർവ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് റിസർവ് ഉണ്ട്. ജനറൽ റിസർവ് തികയുന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രം ബാക്കിയുള്ള റിസർവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ജനറൽ റിസർവ് എത്രയുണ്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ജനറൽ റിസർവ് ദ ബാലൻസ് ഈസ് 3. ദ അവൈലബിൾ ജനറൽ റിസർവ് ഉണ്ടായിരുന്ന എമൗണ്ട് 3 lakh ആണ്. സോ ലിസൺ, ദ ജനറൽ റിസർവ് ഇറ്റ്സ് എ 3 lakh. 3 lakhs in the general reserve. Then 80,000 was utilized for converting the partly paid up shares to the fully paid up. The 80,000 is utilized for the partly paid up shares to the fully paid up. So the balance is 2,20,000. Then amount required for issue of bonus shares 2 lakh. So 2 lakh is a amount required for issue of the bonus shares. So 2,20,000 is available. So can easily take 2 lakh from the 2,20,000. So general reserve is 2 lakh. Then bonus shareholders, general reserve and bonus shareholders, and bonus shareholders account added to share capital is 2 lakh. This is very important element. So ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ റേഷ്യോ കാൽക്കുലേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈ റേഷ്യോയുടെ കാൽക്കുലേഷനിലാണ് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്ന അനുസരിച്ച് നമ്മൾ റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ റേഷ്യോ ഇങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. പാർട്ട്ലി പെയ്ഡപ്പിനെ ഫുള്ളി പെയ്ഡപ്പ് ആക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റേഷ്യോ ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ്. അത് എമൗണ്ട് റിക്വയർഡ് ഫോർ പാർട്ട്ലി പെയ്ഡപ്പ് ഷെയർസ് ടു ഫുള്ളി പെയ്ഡപ്പ് ഇസ് ടു പെയ്ഡ് അപ്പ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഷെയർ. അപ്പോൾ ഇതങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മീ.